ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਪਛਾਣਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਣਤੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਛਾਣਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾੜਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये पोस्टर फाड़ना होवे तो पोस्टर पाड़ी दा है। बहरहाल गल इंज है कि राजा साहब ने कल एक इंटरव्यू दिता है तो दुखड़ा सुनाया। दुखड़ा तो वेखो किसी बंदे का भी सुनना चाहिए, चंगा होए माड़ा होए, पसंद होए नापसंद होए, अजीज़ होए दोस्त होए सज्जन होए गैर होए, दुखड़ा हर बंदे का सुनना चाहिए क्योंकि सदा ना बागे बुलबुल बोले। किसी वेले तुहाडे ते भी दुखड़ा आ सकता है, इसलिए दुखड़ा सुनो हर बंदे का। राजा साहब जिहड़ा दुखड़ा सामने रखिया है ना जी, वो ये रखिया है कि वेखो लोकां नूं हो की गया है। इमरान खान होरे की जादू कर दिता लोकां दे दिल पता नहीं किवें बदल दिते ने। राजा साहब ने अक्सर ना कंन च पेंसिल दित्ती हुंदी, नक चुंगल दित्ती हुंदी अक्सर माजरत दे नाल, पर कंन च पेंसिल दित्ती हुंदी और जिवें तरखान दिंदे ने। ते राजा साहब दस्सिया कल कि मैं कागज़ ते पेंसिल लैके लोकां नूं पेपर दे उत्ते समझाउणा भी इमरान खान किवें बुरा है, पर उन्हां नूं समझ ही कोई नहीं आउंदी मेरी गल दी। वो मनते ही कोई नहीं मेरी गल। और इत्थों तक गल चली गई है कि इन्हां दे वोटर सपोर्टर नूं सलाम अलैकुम आखो तो अगों जवाब ही नहीं दिंदे, वालेकुम सलाम भी नहीं आखते। इमरान खान ने पता नहीं इन्हां ते की जादू कर दिता है, इन्हां नूं एडा भैड़ा बना दिता है कि सलाम दुआ दा भी मैनूं जवाब नहीं देण दे। ये काज़मी साहब हमारी कौम की बदकिस्मती है कि वो इस शख्स को समझ नहीं पा रहे। इसने पता नहीं क्या जादू किया हुआ है कि लोग, हम जब लोगों को ये बताते हैं, सबूत के साथ बताते हैं, हर चीज साबित करते हैं, पेपर पे साबित करते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, ये तो फरिश्ता है। अब इसने इस तरह का बच्चों का ज़हन बना दिया, इस तरह गाली गलोच का माहौल पैदा कर दिया। एक तलखी यकीन जाने कि इनके जो वोटर हैं उनको सलाम करें। इस्लाम में है कि जब कोई आपको अस्सलाम वालेकुम कहे तो आप वालेकुम सलाम कहें, लेकिन ये सलाम का जवाब देना भी गुनाह समझते हैं। इस हद तक इसने बच्चों के में नफरत पैदा कर दी है। वेखो बई ए ज़्यादती करन डए जे, इंज ना करो। तुहाडी हुण मैं सारियां दी ड्यूटी लाउणी है, आखिर दे उत्ते तुसीं सलाम अलैकुम कहना ते तू यकीन करो 2 हफ्तियां तो बाद राजा साहब ने गिला करना भी ये मैनूं छेड़दे ने, जिथे नज़र आउंदे ने मैनूं आंदे ने राजा जी सलाम अलैकुम। हुण तुहानूं राजा साहब जिथे भी नज़र आउण ना, पहली गल तो यह है जिथे भी नज़र आउण, मौका बनता होवे या ना, मतलब राजा साहब किते पब्लिक टॉयलेट बाथरूम 'च भी बैठे होण ना ते कुंडी खड़का के राजा साहब नूं कहना भी राजा साहब सलाम अलैकुम। ये छेड़ बन जे राजा साहब दी। जदों राजा साहब नूं तुसीं सलाम अलैकुम आखो तो पता होवे अंदर दिल 'च तुसीं यही आखण दे हो भी राजा साहब तुसीं लोटे हो। तो अज तो बाद एक काम तो यह करो भी जिथे राजा जी टक्करन उन्होंने नारा जरूर लाओ भी राजा जी सलाम अलैकुम। पहली गल तो हो गई। हुण दूजी गल ये है कि ये तुसीं सोचते होवोगे कि काम इत्थों तक किवें अपड़िया, राजा साहब एडे मजबूर किवें हो गए, क्यों तुहानूं आखण डए ने कि बई मैं कापी पेंसिल लैके भी लोगों को समझाउणा भी इमरान खान बड़ा बुरा है, पर वो मेरी गल नहीं मनदे ते वो बल्कि सलाम का जवाब भी नहीं दिंदे ते उन्होंने बदतमीज़ कर दिता। ये गल्लां तक राजा साहब किवें अपड़े, इहदी तुहानूं मैं हकीकत दसना। हकीकत इहदी ये है कि जदों साडे दादे नाने सन ना, उन्होंने साडे जिहड़े प्योआं दी जनरेशन सी उन्हां सारिआं नूं दस्सिआ कि रिश्वत लैण वाला जिहड़ा बंदा ना वो बड़ा भैड़ा हुंदा है। चेते करो जदों तुसां निक्के निक्के सो ते ऐसा घर जिथे रिश्वत आउंदी सी उत्थे लोग नज़र नियाज नहीं सी घलदे उन्हां दे घर, ते उन्हां दी घर दी नज़र नियाज नहीं सी खांदे माजरत दे नाल। हालांकि नज़र नियाज तो खानी चाहिए है ना। लोग एडा इस गल नूं बुरा समझते सन भी उत्थे अपने बच्चों नहीं सी जाण दिंदे, जनानियां नहीं सी जाण दिंदे। उन्हां दा सोशल बाईकाट जिन्हों आंदे ने, जिन्हों पंजाबी च हुक्का पानी बंद करना आंदे ने, तकरीबन हुक्का पानी बंद हुंदा सी ऐसे लोगों का कि इन्हां दे नाल नहीं जाना। फिर की होया, फिर अगली जनरेशन आई जिहड़ी हुण दे बाबे ने, ए इरफान सदीकी साहब वर्गे जिहड़े करप्ट बाबे ने सारे, इन्हां फिर ऐसा गंद पाया इन्हां ने। इन्हां नूं रेंटे कार जिवें लईदी है ना, इवें ये बाबे रेंट ते लए नवाज शरीफ साहब ने। उन्हें इन्हां दे विच ऐसा माल भरिया, इन्नियां कि बोटियां खवा छड़ियां इन्हां नूं कि इन्हां पाकिस्तान दी पूरी जिहड़ी समाज दा सिस्टम सी ना, जिहड़ा साडी रहीतल सी, पंजाबी च उर्दू च उहनूं समाज या तुहाडा ईको सिस्टम आखोगे अंग्रेजी च, जिहड़ी साडी रहीतल सी, वो साडी रहीतल दे विच इन्हां ने वो गंद घोलिया कि पिछले 10-20 सालां दे विच जिहड़ा लुच्चा होना ही उच्चा।
ਹਰ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਈ? ਕਰਪਸ਼ਨ 3 ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕੁੱਟਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਬੇਗਨਾ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਬੇਗਨਾ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੱਗ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 49 ਕਰੋੜ 49 ਕਰੋੜ 49 ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 49 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 99,99,199 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਅਗਰ 999 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ 49 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 99,999 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 99 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 99,999 ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਡਰ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, 1100 ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਤੇ ਕਰਪਟ ਉਹਦੇ 37ਵੀਂ 100 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਡਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਦਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਹਿਤਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਚਾ ਉਹ ਨਾ ਉੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਜ ਵਧਿਆ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ, ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲਏ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਖਲਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਟੇ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਟੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਲਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਭੈੜੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹੋ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੋਕੋ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਡੱਕੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਡੱਕੇਗਾ, ਤਨਕੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਫਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਗਾਲਬਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੋਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਜੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਗੜ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਫਿਰ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਲ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਓ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ? ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਜੇ ਗਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਜਨਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ, ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੂਥਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਾ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਚੋਰ ਕਹੋ, ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰ ਕਹੋ, ਬਦਦਿਆਨਤ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਸਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਵੇਚੋ, ਲੋਟੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।